Greetings in the name of Jesus Christ our Lord. For our meditation, may I read to you from St. Paul's letter to Romans, chapter 12, verse 17. Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನ. ಯಾರಿಗೂ ಅಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗೌರವವಾದದ್ದೋ ಅದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸಿ ಸಾಧಿಸಿರಿ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ರಾಂಗ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ರಾಂಗ್. ತಪ್ಪಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. This verse that we have just read relates to Christian relationships, where within the church or without the church also. Christians' relationship in the church and also in the society. 17ನೇ ವಚನ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಇತರರೊಂದಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇತರರಂದರೆ ಸಭೆಯೊಳಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇರಬಹುದು. ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಬಂಧತೆ ಏನು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏನು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸ್ವಭಾವವೇನು? Needless to say, in the church we have all kinds of people because we come from different places, we speak different languages, culture. So many different things are there in the church. Let us look at two kinds in particular. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಜನರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೋವೃತ್ತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬಂದವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನಾಡುವವರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥವರು. ಎರಡು ವಿಧವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಎ ರಿಸೆಂಟ್ಫುಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಂಟ್ಫುಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್? ಟು ಗೆಟ್ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್, ಯಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. There are some people who justify the resentful attitude they have toward a particular event or incident. Such people will find things will not go well with them in the church because they are all the time finding fault. They are resentful. ಒಂದು ಗುಂಪು ಜನರು ಯಾರಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ, ಅಸಮಾಧಾನ ಯಾವುದಾದರೂ ಆದರೆ ಅವರು ಸಮರ್ಥರೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವರು. ಹೌದು, ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸರಿ, ನೀವು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನರು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆ ಇದೆ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಅ ಚರ್ಚ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟೀಸ್, different cultures, and everything will not be happy with everything that happens. Everyone will not be happy with everything that happens in the church. This we should understand. This happens because of the governance in the church, administration in the church. You know, we have our own administration. We have our own method of governance, and therefore everybody will not accept everything that is happening in the church, and therefore there is resentment. Some people approve the resentment. The first kind are those who justify a resentful spirit. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಆಡಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಅಂಶಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅತೃಪ್ತಿ, ಅಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿರುವವರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗುಂಪೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. We said those who justify resentment, first kind of group. The second group Paul is talking about here is, in this particular verse, those who are subjected to resentment, those who are affected, those who suffer
criticism, subjected to criticism and resentment. These people suffer inwardly because some people are frowning upon them. People are finding fault with them. Paul is addressing that issue in verse 17. Those who suffer inwardly because of resentment, criticism and oppression by other members of the church. ಮೊದಲನೇ ಗುಂಪು ಯಾರು? ನಾವೇ ಸರಿ, ನಾವೇ ಸಮರ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಎರಡನೇ ಗುಂಪು ಯಾವುದು? ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗೆ ತುತ್ತಾದವರು. ಅವರು ಯಾರು? ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋವಾಗ್ತದೆ, ಭಾವಾತ್ಮಗಳು ಕದರಿ ಹೋಗ್ತವೆ, ನರಳ್ತಾರೆ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಅವರು ಯಾರು, ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. Paul is now giving an exhortation to the people who are suffering inwardly, people who are hurting inside in their emotions because of oppressions. What does Paul say? People not to pay back or repay the same thing that they receive. Verse 17. Repay no one evil for evil. He's talking about people who are struggling. Somebody has done something wrong to you, but you don't do the wrong thing for them. That's what Paul is saying. Again, something which is not easy. ಪೌಲನ ಬೋಧನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಮಾಡಬಾರದು. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬಾರದೆಂಬ ಬೋಧನೆ ಪೌಲನದಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಸೇ? ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ Exodus 21:24, ಇಟ್ ಸೇಸ್ an eye for an eye, a tooth for a tooth. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು, ಅಂದರೆ ನೀನು ಮುಯಿ ತೀರಿಸು, ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪಾಲನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಪಾಲ್ ಸೇ ಹಿಯರ್? ನಾಟ್ ಐ ಫಾರ್ ಅನ್ ಐ. Somebody does evil, don't repay with evil. Totally different from what the Old Testament says. What does Peter say? Peter says in 3:9, do what is the right, no evil for evil. Paul said it, Peter is saying it. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತು? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಎಂಬ ದಂಡನೆ. ಆದರೆ ಪೌಲನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಬೇಡ. ಪೇತ್ರನು 3:9 ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಡ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು. ಪೇತ್ರನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪೌಲನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ? Paul says, no evil for evil. Peter says, do only good even to those who do wrong to you. Where did they get it from? They got it from Jesus. Matthew 5:44, Jesus says, love your enemies, pray for those who persecute you. Where did they get it from? From Jesus. Love your enemies. Didn't Jesus love his enemies? Didn't Jesus pray for those who persecute you? Paul got it from Jesus. Peter got it from Jesus. ಪೌಲನು ಪೇತ್ರನು ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತರು? ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ವಾಕ್ಯದ ಉಪದೇಶದಿಂದ. ಮತ್ತಾಯ 5:44 ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ವೈರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ, ಹಿಂಸೆ ಪಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. In spite of what Jesus has said, in spite of what Paul has said, in spite of what Peter has said, look at the church today. Have not our attitude, our relationships in church descended to a very low level? It's for us to think about our own respective churches. It's not easy, but look at our churches.
This is not happening today. But in Christ, Paul was able to do it. Peter was able to do it. James was able to do it. You and I can. It's a sobering thought for us. Not to render evil for evil. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ, ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವೇ? ಕೆಲವರನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೀನವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಾವು? ಕ್ರೈಸ್ತರು. ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದ ಬೋಧನೆ ಪೌಲನದು. ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪೌಲನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು, ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. 17ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಡೆಗೆ in 17 he says, but give thought to do what is honorable in the sight of God. Give thought. Have you ever thought? Somebody has wronged you. Somebody has deceived you. Somebody has defamed you. Paul is saying, give thought. Think about it. What is honorable in the sight of God? 17 ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವುದು ಗೌರವವಾದದ್ದೋ ಅದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸಿರಿ, ಸಾಧಿಸಿರಿ. ಗೌರವ, ಆನರಬಲ್ ಥಾಟ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಗೌರವವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಬೋಧನೆಗಳು. ಇನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್, all of us must ask ourselves one question. What is Jesus saying to me? What is the teaching of Paul and Peter here? What is my relationship in the church? I may be a leader, I may be a follower. But what is my relationship with others in the church? Have you ever thought about it? Think about it. ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ? ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧತೆಗಳನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಹೇಗಿದೆ? ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಪ್ರೀತಿಯೇ ಇದರ ತಳಹದಿ. ಇಫ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್, ಈಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಲವ್. The foundation of the gospel is love. God so loved the world. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಸಭೆಯ ಆಧಾರ. ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಬಿ ಎ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ when everything goes well. When somebody says something, can we live in harmony? Somebody pays you evil, can you not accept it with good? Not easy. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ 17ರಂತೆ ಅಪಕಾರ ಯಾರಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೇವೆ? ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪೌಲನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕೃಪೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Father, we are humbled when we listen to Paul, when we listen to Peter, when we listen to Jesus Christ, who taught these apostles, and they in turn are teaching us. Repay no one evil for evil. Pray for those who persecute you. Forgive them. Not easy. But we thank you that it is possible. It was possible for you because you are God, very God. It was possible for Paul, Peter, because they believed you. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಬೋಧನೆಗಳು ಪೌಲನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಉದಾರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಷ್ಟ. ನಿನಗಾಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ.
ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಯಾಕಾಗಬಾರದೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ. ನಾವು ಸಹ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೈರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಬಾರದು, ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೊಡಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧತೆಗಳನ್ನು ನೀನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಘನಮಾನ ಬರುವಂತೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಕೃಪೆ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಶೋಧನೆಯು ಬಂದು ಮೂತಿದಾಗಲು ಕಾರ್ಗತಾಲು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿದಾಗಲು ಸ್ವಂತ ಬಲದಲ್ಲಿ ನೀನಾತಿದಾದರೆ ಸೋತೋಗುವಿ ನಿಜಾನಿ ತಿಳಿದಿರು. ಯೇಸುವಿನ್ ಪಾದ ಸೇರು, ಯೇಸುವಿನ್ ರಕ್ತಾಶ್ರಯಿಸು, ಆತ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವ ಎಂದು ಕೈ ಬಿಡನು. Yield not to temptation, for yielding is sin. Each victory will help you some other to win. Fight manfully onward, dark passions subdue. Look ever to Jesus, He will carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen and keep you. He is willing to aid you, He will carry you through. To him that overcometh, God giveth a crown. Through faith we shall conquer, though often cast down. He who is our Savior, our strength will renew. Look ever to Jesus, He will carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen and keep you. He is willing to aid